बंधुगण आपण मानकु सर्वदा लागू थाए जे पुण्य कर्म करिबा वाला को स्वर्ग प्राप्ति होई थाए बोली। स्वर्ग को जीवा पाई प्रकृत हकदार किए अटे आउ सी केउ पाप अटे जहाको करिबा द्वारा मनुष्य को नरक को जीवा पाई केही मध्य अटकई पारिबे नाही। आज एक प्राचीन कहानी माध्यम रे आमे आपन को कहिबा को चेष्टा करिबो। पूजा पाठ दान धर्म जप तप आदि लक्ष्य पुण्य कर्म करिबा परे मध्य किछि मनुष्य नरक को ही कौन पाई जाई थांते तथा अत्यधिक घोर पाप करिबा परे मध्य किछि मनुष्य को स्वर्गर प्राप्ति होई थाए। केउ पुण्य कारणरो मिली थाए एमिति से केमिति पुण्य अटे जहाँ मनुष्यर लक्ष्य पाप नाश करि थाए आउ एमिति से केउ पाप अटे जहाँ तार पुण्य को नष्ट करि देई थाए। तेबे चलंतु विलंब न करी कहानी को आरंभ करिबा। जय जगन्नाथ। किछि जानिबा किछि शिखिबा चैनल को आपण मानको हृदयर सहित स्वागत जनाउछु। गोटे सहरर कथा अटे। गोटे गाँव रे जने व्यक्ति रहुथिला। से सर्वदा चिंतारे रहुथिला जे से निज जीवन रे केउ खराब कर्म करिछि जे एते कष्ट भोगिबाकू पडुछि ताको। से निजर जीवन रे चिंतित हो जाइथिला। दिने दुखी होई करी गोटे वृक्ष तले बसिला। तेबे तार एक मित्र सेठाकू आसिला आउ ताकू दुखर कारण मध्य पचारिला। तेबे से निजर मित्र को सब किछि सुनाइला। तेबे तार मित्र कहिला जे मित्र चिंता करनी, गाँरु किछि दूर रे एक महात्मा निजर आश्रम रे रहुछंती। तुमे तांको पाखकू जाओ। जे मध्य तांको पाखकू जाउछंती तांकर समस्या दूर होई जाउची। मन दुख करी बसिथिबा लोकटी कहिला मित्र जदि एमिति अटे तेबे मो आज ही तांको पाखकू जीवी। पुणी से लोक महात्मा सहित साक्षात करिबा पाई बाहरी पड़िला। गाँरु किछि दूर चलिबा परे एक आश्रम मिलिला ताकू। से आश्रम को जाई से महात्मा को प्रणाम करिला आउ निजर समस्या ताको जणाइला। कहिला हे देवर्षि महाराजा किछि मनुष्य पाप करिबा परे मध्य स्वर्ग को कौन पाई जांती आउ किछि मनीष पुण्य करिबा सर्ते मध्य नरक को कौन पाई जीवाकू पड़ी थाए। एमिति से केउ पाप अटे जहाँ सब पुण्य को नष्ट करि देई थाए आउ से केउ पाप अटे जहाँ समस्त पाप को भस्म करि देई थाए। तेबे महात्मा हसी करी कहिले जे आज तुमे संसारर कल्याण हेतु उत्तम प्रश्न पचारिछ। आज तुमको मु एक प्राचीन कहानी सुनाउची जहाको सुनिकरी तुमको तुमर सब प्रश्नर उत्तर मिली जिवो। एथिपाई तुमे ए कहानी को ध्यान दे निश्चित संपूर्ण सुनिबो। से व्यक्ति जनक कहिला हे महात्मा आपनको मुहरु ए कहानी को सुनिबा मोर सौभाग्य अटे। मु ए कहानी को ध्यान दे अवश्य सुनिबी आउ एहार प्रचार करिबी। बोध हुए एहा द्वारा मो जीवन रे किछि प्रभाव पड़ी पारे। महात्मा कहिले पूर्व कालर कथा। मध्य देशर गोटे नगर रे गोटे समय रे 4 जण व्यक्तिकर मृत्यु एका संगरे होई गला। से माने समस्ते विचार रे अलगा आउ अलगा अलगा प्रदेश रो रहिबा वाला थिले। केवल संजोग रे हे सेही 4 जनकर अंत एक समय रे होई जायथिला। गोटे समय रे जमंगर 2टी दूत से 4 जन को नेबा पाई आसीथिले। मृत व्यक्ति मानक मध्यरु जने तो कौनसी प्रदेशर राजा थिले, द्वितीय जनक धनी व्यवसायी थिले, तृतीय जनक पूजा पाठ करिबा वाला पंडित थिले आउ चतुर्थ जनक जने गरीब मूलिया थिला जे दिन जाक परिश्रम करे निजर पालन पोषण करुथिला। आउ सेमाने समस्ते मृत्यु पर जमलोक रे पहुंची गले। सेठारे पहुंचीबा परे समस्ते एकाकार दृश्य देखि करे समस्ते भयभीत होई गले। सेमानकर शरीर कंपिबाकू लागिला। जमलोक रे विशालकाय आकारर जमराजा सुवर्ण रे निर्मित सिंहासन उपरे विराजमान होइथांती। तांको पाखरे चित्रगुप्त बसी थांती जहांको पाखरे समस्त प्राणीकर लेखा जोखा रखा जाइछि। जमदूत आत्मा को आगो को ठेली थांती। किछि मनुष्य जोर जोर रे कथा हेउ थांती तेबे किछि मनुष्य अत्यंत प्रसन्न होई करी चालू थांती। स्वर्गर द्वार को सुंदर दृश्य देखा जाउ थाए। तेबे से नरकर द्वार को हुतुहुतु होई अग्निर ज्वाला देखा जाउ थाए।
ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିକରି ସେହି 4 ଜଣ ଯାକ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାରେ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ପାପର ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଲେ। ସେ 4 ଜଣ ଯାକ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପାପ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ଏବେଠାରୁ 4 ଜଣ ଯାକ ହିଁ ନର୍କକୁ ଯିବେ ବୋଲି। ଯେବେ ଯମଦୂତ ସେ 4 ଜଣଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ନେଇକରି ଯମରାଜାଙ୍କର ସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇକରି ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ସେ 4 ଜଣ ଯାକ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ କିଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ଆଉ କିଏ ନର୍କକୁ ଯିବ। ଯମରାଜା ନିଜ ଆସନରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇନଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ 4 ଜଣ ଯାକ ନିଜ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ନିଜକୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳିବା ଦରକାର ଏହା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରାଜା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୋତେ ତ ଯମରାଜା ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଇ ଦେବେ, କାରଣ ମୁଁ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ରାଜା ଥିଲି। ମୁଁ ନିଜର ଅନେକ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଧରିତ୍ରୀରେ ବହୁତ ନାମ କରିଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକେମାନେ ମୋର ଭଲ କର୍ମର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥାନ୍ତି। କେବେ ମଧ୍ୟ କିଏ ମୋର ଦ୍ୱାରରୁ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଇନାହିଁ। ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଏତେ ଦେଇଛି ଯେ ସେ ଜୀବନ ସାରା ମୋ ନାମ ଭୁଲି ପାରିନାହିଁ। ସବୁଆଡ଼େ ମୋ ନାଁର ପ୍ରଶଂସା ହେଇଛି। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ନ ମିଳିଛି ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ମିଳିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୋ କର୍ମକୁ ଦେଖିକରି ଯମରାଜା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ହିଁ ପଠାଇବେ। ରାଜାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକରି ସେ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ହସିଦେଲା ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତୁମେ 3 ଜଣ ତ ଏତେ ପାପୀ ଅଟ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନର୍କକୁ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ ବହୁତ ପାପ କରିଛ। ଏଥିପାଇଁ ଯମରାଜା ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ହିଁ ଏକୁଟିଆ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟବାନ ଅଟେ। ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପୂଜା ପାଠ କରିଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଛି। ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଗାଈର ଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଆଉ ଏବେ ମୋର ସବୁ ପୁତ୍ର ନାତି ମୋର ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦାନ ତର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟବାନ ଅଟେ। ମୋର 2 ଜଣ ପତ୍ନୀ ଆଉ 5 ପୁତ୍ର, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଉପାୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେ କୌଣସି ପାପ କରିନାହିଁ, ଆଉ ଅଜାଣତରେ ଯଦି କରିଥିବି ତେବେ ମୋର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୋର ପାପ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ନୀତି ପୂଜା କରୁଥିଲି, ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିଲି, ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ଆସୁଥିବା ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେଉଥିଲି। ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଯମରାଜା ମୋତେ ନର୍କକୁ ପଠାଇବେ ନାହିଁ ଆଉ ମୋତେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ଦେବେ। ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀର କଥା ଶୁଣିକରି ପଣ୍ଡିତ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆରେ ଭାଇ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା କୌଣସି ସହଜ କାମ ନୁହେଁ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦାନ ସହିତ ପୂଜା ପାଠ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମୁଁ ହିଁ ଯାଇପାରିବି, କାରଣ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ପୂଜା ପାଠ କରିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ମୋର ପୂଜା ପାଠ ଆରାଧନାରେ ବିତି ଯାଇଛି। ମୋର ଶୁଭ କର୍ମ କାରଣରୁ ମୋ ପାଇଁ ଯମରାଜା ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବେ। ଏହି କଥା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ତେବେ 3 ଜଣ ଯାକ ନିଜ ନିଜ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ବିଚାର ରଖିଲେ। ପୁଣି ସେ 3 ଜଣ ଯାକ ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଶ୍ରମିକ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏବେ ଇଏ କ'ଣ କହିବ, କ'ଣ ଇଏ କୌଣସି ଭଲ କାମ କରିଛି କି ନାହିଁ, ଅବା ପୁଣି ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରି ଅନ୍ୟର ଅଧୀନରେ ରହିକରି ହିଁ ବିତାଇଛି। ସେ ଶ୍ରମିକ ଜଣକ ଚୁପଚାପ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟି ତଳକୁ କରି ଶୁଣୁଥିଲା। ଆଉ ସେ 3 ଜଣ ଯାକ ବଡ଼ ଗର୍ବରେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସାରେ ଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଯମରାଜା ନିଜର ସାଥୀ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ସହିତ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତର ହାତରେ ଏକ ମୋଟା ପୁସ୍ତକ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର କର୍ମ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଯମରାଜା ନିଜ ଆସନରେ ବିରାଜମାନ ହେଲେ। ଏହାପରେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ, କୁହ, ତୁମେ ତ ଧରିତ୍ରୀରେ ବଡ଼ ବିଖ୍ୟାତ ରାଜା ଥିଲ। ତୁମେ ନିଜ ଜୀବନରେ କେଉଁ କେଉଁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ ତଥା କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛ,
ଆଉ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ କରିଛ। ମୁଁ ନିଜ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିକରି ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି ଯେ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଅଧିକାରୀ ଅଟ ଅବା ନୁହଁ। ତେବେ ବଡ଼ ଗର୍ବର ସହିତ ରାଜା ନିଜର କର୍ମ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ହେ ମୁନିବର, ମୁଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲି। ମୋ ରାଜ୍ୟ ବଡ଼ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ଥିଲା ଏବଂ ସୁଖୀପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନହୀନ ଗରିବ ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ମୋ ଅଧୀନରେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ମୋ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ କେବେ ହେବା ପାଇଁ ଦେଉନଥିଲି। ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଜନ ମିଳୁଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ରହୁଥିଲେ। ଏହି ମୋ ଜୀବନର ଭଲ କର୍ମ ଅଟେ। ରାଜାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ନିଜର ପୁସ୍ତକ ଉଠେଇଲେ ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁସ୍ତକ ଦେଖିକରି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତୁମେ ନିଜର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁଖ ଦେଇଛ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ତୁମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ କରିଛ। ତୁମେ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ସୀମାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯେତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ହଜାର ହଜାର ସୈନିକ ନିଜର ଜୀବନ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ତୁମେ ହିଁ ଅଟ। ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନାଥ କରିବା ବାଲା ତୁମେ ହିଁ ଅଟ। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଧବା ସଜାଇବା ବାଲା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ଅଟ। ସେମାନଙ୍କର ମାଆର କୋଳ ଖାଲି କରିବା ବାଲା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅଟ। ତୁମେ ଏ ସୈନିକମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସର୍ବଦା ଦୁଃଖ ଦେଇଛ। ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ି ରାଜ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ଠାରୁ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ତୁମେ ନିଜର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ସହିତ ମିତ୍ରତା କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାନ୍ତା। ତୁମେ ନିଜର ପ୍ରଜାକୁ ନୁହେଁ, ସୈନିକକୁ ସୁଖୀ କରିଛ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ। ଏକଥା ଶୁଣିକରି ରାଜା ଚୁପଚାପ ପଛକୁ ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ନିଜର ଧରିତ୍ରୀରେ କ'ଣ କ'ଣ ଭଲ କର୍ମ କରିଛ ବୋଲି। ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଧରିତ୍ରୀରେ ଯେତେ ଧନ ରୋଜଗାର କରିଛି ତାହାର ଅଧା ଭାଗ ମୁଁ ଭଲ କର୍ମରେ ଲଗାଇଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେଇଛି, ବହୁତ ଆଶ୍ରମକୁ ଦାନ ଦେଇଛି, ବହୁତ ଗୃହଶୂନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ଧନରେ ଭରି ଦେଇଛି, ବହୁତ ସହରରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଇ ଦେଇଛି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଧର୍ମଶାଳା ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ନଛତ୍ର ଦେଇଛି। ଏହା ମୋ ଜୀବନର ଭଲ କର୍ମ ଅଟେ। ବ୍ୟବସାୟୀର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ନିଜର ପୁସ୍ତକ ଖୋଲିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁ ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ କର୍ମ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି ଯମରାଜା କୁହନ୍ତି, ଆରେ ଦୁଷ୍ଟ, ତୁମେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଛ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପାପ ଆଗରେ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ତୋର ଗୋଟିଏ ପାପ କାରଣରୁ ତୋର ସବୁ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ତୁମେ ଏ ପାପ କରିନଥାନ୍ତ ତେବେ ତୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏ ପାପ ଜାଣି ଶୁଣି କରିଛ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ନର୍କକୁ ଅବଶ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଶୁଣିକରି ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା, ହେ ଧର୍ମରାଜା, ଏମାନେ ଯାହା ସବୁ ପୁଣ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ବରଂ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ କରିଛି। ପୁଣି ମୁଁ ଏମିତି କେଉଁ ପାପ କରିଛି ଯେ ମୋତେ ନର୍କକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଉଛି? ମନେ ପକାଅ, ତୁମେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ବିଧବା ନାରୀ ପ୍ରତି ମିଛ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲ ଯେ ସିଏ ତୋ ଘରୁ ଚୋରି କରିଛି ବୋଲି, ଆଉ ତା ପ୍ରତି ତୁମେ ତା ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲ। ତାକୁ ଅଭିଚାରିଣୀ ଆଉ ବେଶ୍ୟା କହିକରି ତା ଚରିତ୍ରକୁ କଳଙ୍କିତ କରିଥିଲ। ଆଉ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଭାବିକରି ସେ ବିଧବା ନାରୀକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା, ଚୋରି, ମଦ୍ୟପାନ ଆଦି ଘୋର ପାପରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଭୁଲ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ଯିଏ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଭୁଲ ଆରୋପ ଲଗାଇଥାଏ, ସତ୍ୟ ଜାଣିକରି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ମିଥ୍ୟା କହିକରି ତା ଉପରେ ଦୋଷ ଦେଇଥାଏ, ସେ ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପୀ ଅଟେ। ତା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଯେତେ ସବୁ ପୁଣ୍ୟ କରିଛ ସେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ପାପ କାରଣରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା।
ତୁମେ ଧରିତ୍ରୀରେ ଯେଉଁ ଦାନ ଧର୍ମ କରିଛ ତାହା ତୁମେ ସେଇ ଧନରେ କରିଛ, ଯାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ବହୁତ ମିଛ କହିଛ। ତୁମେ ବହୁତ ଠକିଛ, ବହୁତ ଜିନିଷରେ ଅପମିଶ୍ରଣ କରି ବିକ୍ରି କରିଛ, ନକଲି ଜିନିଷକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଜିନିଷର ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିଛ। କେତେଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଛ। ତୁମର ଏହି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଅଜାଣତରେ କେତେ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, କେତେଜଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି, କେତେଜଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ପଇସା ତୁମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ସେସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପ ତୁମ ଉପରେ ଅଛି। ତୁମେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଭଲ କାମ କରିଥିଲ ତାହା କର୍ମ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର କୌଣସି ଶୁଭ କର୍ମ ନାହିଁ। ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକରି ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଉଦାସ ହୋଇ ପଛକୁ ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଡକାଗଲା ଆଉ ପଚରାଗଲା, ତୁମେ ନିଜର ଜୀବନରେ କ'ଣ ଭଲ କର୍ମ କରିଛ ବୋଲି। ତେବେ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ହେ ମୁନିବର, ମୋର ପୁଣ୍ୟ ଏହା ଅଟେ ଯେ ମୁଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛି, ହଜାର ହଜାର ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଇଛି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପୂଜାପାଠ କରାଇଛି। ଦିନ ରାତି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜପ ତପ କରିଛି, ହଜାର ହଜାର କନ୍ୟାଙ୍କର ବିବାହ କରାଇ ଦେଇଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରାଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରାଇଛି, ଅଗଣିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭ କର୍ମ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ନିଜ ପୁସ୍ତକ ଦେଖିକରି କହିଲେ, ହେ ପଣ୍ଡିତ ମହାରାଜା, ଆପଣଙ୍କର କହିବା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ନିଜ ପ୍ରତି କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଅସଂଖ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କରାଯିବା କୌଣସି କର୍ମ ନଥିଲା। ତୁମେ ସର୍ବଦା ଧର୍ମର ଲାଳସାରେ ରହିଛ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ। ଏବେ ସେ ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ଉଦାସ ହୋଇକରି ପଛକୁ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା କେବଳ ଶ୍ରମିକ ଜଣକ। ସେ ଶ୍ରମିକ ଏହା ସବୁ ଦେଖିକରି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯାହାକୁ ଏତେ ମହାନ ଭାବୁଥିଲା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ରହିଲି ତ କେବଳ ମୁଁ, କେମିତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବି? ମୋତେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ମୁଁ ତ କେବେ ପୂଜାପାଠ କି ଜପ ତପ ଅବା ଦାନ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନଥିଲି। ତେବେ ଶୁଭ କର୍ମ କେଉଁଠାରେ କରିବି? ମୁଁ ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସାରା ଜୀବନ ନିଜର ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିଛି। ସେ ଏସବୁ କଥା ଭାବୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଜଣକକୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଭଗବାନ, ମୁଁ ଧରିତ୍ରୀରେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲି। ଦାନ ଯଜ୍ଞ ପୂଜାପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିଁ ନଥିଲି। ତେବେ ମୁଁ ଶୁଭ କର୍ମ କେଉଁଠାରୁ କରିଥାନ୍ତି? ମୁଁ ତ ନିଜର ପରିବାର ପାଳନ ପୋଷଣ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କରିନେଉଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଗବାନ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଧରିତ୍ରୀରେ ହିଁ ନର୍କ ଭୋଗିଛି ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ନର୍କକୁ ଯିବାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ଯାଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଥରେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ମୋର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଏମିତି କୌଣସି କର୍ମ କରିନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହିଁ ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ କରିବା ପରେ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ବଞ୍ଚି ନଥିଲା। ଯେତିକି ସମୟ ବଞ୍ଚୁଥିଲା ମୁଁ ମୋର ବୁଢ଼ା ବାପା ମାଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇ ଦେଉଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ଦେଉଥିଲି, ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ବଦଳାଇ ଦେଉଥିଲି। ଏହା ମୋର ଦୈନିକ ଜୀବନଯାପନ ଥିଲା। ମୋତେ ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅବସର ମିଳୁନଥିଲା। ମଜୁରିଆର କଥା ଶୁଣି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ନିଜର ପୁସ୍ତକ ଦେଖିକରି ପଚାରିଲେ, ହେ ମାନବ, ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଭାବିକରି କୁହ ଯେ ତୁମେ କେବେ ତ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବ ବୋଲି। ତେବେ ମଜୁରିଆ ନିଜର ଜୀବନ ସାରାର ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇଲା। ତେବେ ତାକୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଥରେ ତାକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ସିଏ ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ସେଠାରେ ଏକ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ରୋଗୀଣା କୁକୁର ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଲା, ଯିଏ ଠିକରେ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲା। ସେ ଆସି ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଗଲା ଆଉ ମୋ ରୁଟି ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଥିଲା।
ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ସେ କୁକୁର ବହୁତ ଭୋକିଲା ଥିଲା। ମୋ ଭିତରର ସ୍ୱରକୁ ମୁଁ ଶୁଣିପାରିଲି ଯେ କଥା କହିପାରୁନଥିବା ପଶୁକୁ ଛାଡ଼ିକରି ତୁ ଏକୁଟିଆ କେମିତି ଖାଇପାରିବୁ। ମୁଁ ସେ ରୁଟି ନିଜେ ନ ଖାଇ କୁକୁରକୁ ଖୁଆଇଦେଲି। ସେଦିନ ମୁଁ ପୁରା ଦିନ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ରହିକରି କାମ କରିଥିଲି। ମଜୁରିଆ କଥା ଶୁଣି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ହସିଲେ ଆଉ ତା ହାତ ଧରି ବଡ଼ ସମ୍ମାନର ସହିତ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇକରି ଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବାର ଅଧିକାରୀ ଅଟ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଦୟା ଦେଖାଇବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶୁଭକର୍ମ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ମଧ୍ୟ କର୍ମ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କରିଥାଏ, ବାସ୍ତବରେ ତାର ହିଁ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ କାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଳସା, ମୋହ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ କରାଯାଇଥିବା ଶୁଭକର୍ମ ମଧ୍ୟ ଫଳଭୂତ ହୋଇନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଜୀବନରେ ଭଲ କର୍ମ ଭଲ ଭାବନାର ସହିତ କରିବା ଦରକାର। ଏମିତି ହେବା କଥା ନୁହେଁ ଯେ ନିଜେ କାହାଠାରୁ ଧନ ଛଡ଼େଇ କରି ଅବା ଚୋରି କରି ଆଣି କର୍ମରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବ। ସେ ଧନ ଆପଣ କାହାଠାରୁ ଠକି କରି ନେଇଅଛ ଆଉ ପରେ ସେହି ଧନକୁ ଦାନ ପୁଣ୍ୟରେ ଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇଥାଏ ଯେ କୌଣସି କାମନା ନ ରଖି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସେବା କରିଥାଏ। ହୋଇଥାଇପାରେ ସେ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଯାହା ମଧ୍ୟ କାମ ହେଉ ସେହି ତାର ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଏ କାହାଣୀ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ତେବେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବ ଏମିତି ହିଁ କୌଣସି ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ। ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।